आइए ਅਸੀਂ अपने मैसेज में ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ खुदा ने जो मेरे मन 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। इस तरह है नहीं कहती कि खुदा ने कर रहा, एक तो पिछे एक्सीडेंट हो गया, खुदा ने इनू बचाया। दूसरी गल पिछले दिनों तो बवासीर हो गई सी, खुदा ने उतो भी चंगा किया है। असी सारी महिमा अपने परमेश्वर नूं देंगे। बैठ हाँ, एक होर सिस्टर कल इत्थे आए सी, उन्होंने बड़ी अच्छी टेस्टमनी सी, मैं सुनी। वो काफ़ी फिर दूरों आते बेचारी, कई बस मिलती कई बार नहीं मिलती। बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैंने उत्ते 15-20 मिनट बैठे हो। उन्हें दस्या कहती मैं बहुत दवाइयाँ खादियाँ, बवासीर नहीं सी जाती, लेकिन जो मैं इसे चर्च च आई मेरी बवासीर खत्म हो गई। एक गुम जा बनया सी, वो हमेशा भरिया रहिंदा सी। कहते दवा एक टीका लगता सी मेरे, पर जब मैं इस चर्च च आई हाँ तो इतों प्रेयर कराई है तो मुड़ के वो जो गुम से गायब हो गया। रसौली टाइप होना, भर जाता सी, वो बहुत लंबे समय तो दवाई खा रही सी मैं, इत्थे आना भी ठीक मेरा हो गया है। खुदा महान है, जोड़े विश्वास ना दे परमेश्वर अपना अनुग्रह उत्ते कर दिंदा है। लेकिन असी हुण इस कोई टैसट मनियां नहीं कराणियां। 2 हफ्ते बाद टैसट मनियां होणगियां। काफ़ी टैसट मनियां गवाइयां हैगियां अपने चर्च दियां। 4-3 कैंसर दियां गवाइयां अपने चर्च, 3 कैंसर तो मरीज जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता वो चंगे हो गए। 3 मरीज कैंसर के अपने चर्च है ना, पिछले दिनों तो उन्होंने कैंसर सी। डॉक्टर ने उन्होंने कहा सेवा करो, लेकिन खुदा ने उन्होंने अनुग्रह करके उन्होंने ठीक करता ना। हुण ये सारियां गवाइयां 14 तरीक नूं होणगियां। हाँ जी। और मैं जिस कलाम में मैं तुहानूं प्रीच करना, साडी प्रभु भोज की मीटिंग आ, उन्होंने पिछले एक बार मैसेज गल कही सी, लोग हल्का फुल्का समझते हैं। रीति रिवाज बन गया होया जिहड़ा प्रभु भोज आ, लोगों के चर्चा च रीति रिवाज आ कि साड़ी अज प्रभु भोज की मीटिंग आ, वो एक रीति रिवाज ना हो प्रभु भोज लेंदे। साडा रीति रिवाज नहीं है, असी कर्म करना है। कर्म करांगे तो फिर प्रभु भोज लै सकदे, जे कर्म नहीं करना तो प्रभु भोज नहीं लै सकदे। पहली गल जिहड़ी पौलुस रसूल ने गल कही ना करंथियां दे खत विच, उन्होंने असी एक लाइन में मैं तुहानूं टच कराना चाहुंदा। 11 अध्याय ਉਹਦੀ उस लाइन में मैं तुहानूं इस कर कराना चाहुंदा कि साडे अंदर हुंदा की है। उस उन्हां गल्लां नूं मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। इदां ही नहीं तुसीं आओ तो प्रभु भोज लै लो, बहुत लोगों ने इहनूं नॉर्मल समझा, नॉर्मल नहीं है। पहला करंथियां 11 अध्याय दी 17 है। परंतु मैं जो ये आज्ञा तुहानूं दिंदा हां, मैं तुहाडी वडियाई नहीं करदा, जो तुहाडे इकट्ठे होण तो भलाई नहीं सगों बुराई हुंदी है। विश्वासी जिले इकट्ठे हुंदे आ, इन्हां चों भलाई नहीं निकलदी। बहुत घੱਟ लोग आ जिहड़े इदां दी गल्लां बुराइयां दी गल्लां करदे। ये गल पौलुस रसूल नूं करंथियां नूं लिखनी पई, क्योंकि उन्हें देख लिता कि इन्हां दे अंदर ये सिस्टम, उन्हें देख के उन्हें पता लग गया कि इन्हां विच सिस्टम चलदा। जिहड़े इकट्ठे हुंदे ना, विश्वासी कहंदा तुहाडे चों बुराइयां हुंदियां। जिले विश्वासी इकट्ठे होंगे आ फिर वो बुराई करते, पाप करते हैं। उन्होंने अंदर ये सिस्टम होंदा। फिर वो बुराई वाला किदा प्रभु भोज लै सकदा जिहड़ा बुराइयां की आदत पई हुई है। जिन्होंने बुराई की आदत पई वो प्रभु भोज में शामिल होएगा तो उसकी सज़ा उहदे उत्ते होवेगी। मैं तुहानूं प्रीच करना, मेरा काम है प्रचार करना। मनना नहीं मनना वो तुहाडे ते निर्भर आ। सज़ा थल्ले आना, जिंदगी लैनी, वो तुहानूं पता है की करना। फिर राज नूं पढ़ के लिखिया, परंतु मैं जो ये आज्ञा तुहानूं दिंदा हां, हाँ मैं तुहाडी वडियाई नहीं करदा, जो तुहाडे इकट्ठे होण तो भलाई नहीं सगों बुराई हुंदी है। जिले तुसीं इकट्ठे हुंदे आ, किसी घर भी जाके बैठो तां भी तुहाडे तो बुराई हुंदी है। इहदा लिखिया। तुसीं किते चर्च च होवो, किते ते भांडे मांजो तां भी निंदा चुगली हुंदी है। ये हुंदा आ। फिर पवित्र आत्मा ने जिहड़ी पौलुस रसूल द्वारा गल कही कलीसिया नूं सिर्फ इस करके सिखाने वास्ते गई, क्योंकि अगले हिस्से च उन्होंने प्रभु भोज विच जाना सी। उन्हें कलीसिया नूं सिखाया करंथियां दे नूं। और की लिखिया, इसलिए जो पहला तां हाँ मैं ये सुनदा हां
ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਤਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਦਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਸ਼ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੋਟਕ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੰਥ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਪੰਥੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੁਪੰਥੀ, ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਉਸਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਲੇ ਸਲੀਬ
तेरे अग्यों हट जाएगी, क्रूस तो यसू हट जाएगा, उसले तेरे अंदर गुनाह पैदा होएगा। जब तक यीशु मसीह क्रूस ते तेरे सामने आ, ਐਵੇਂ थोड़े लिखा अपने कामल करन वाले खुदा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਉਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਲੇ ਯਸੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਰੂਸ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਮਨਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ, ਤੇ ਫੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ 30 ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਯਰਮਾਇਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤਦੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਆਏਗੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗੀ, ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਊਂਗਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੋਟਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ, ਕਦੀ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਭ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਲੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੀਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ, ਔਰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ
उन्हें पूछा तू लैके आई है? कहते हाँ। जिले उन्हें मुठ खोल के दिखा लिया ना, हल्का जा मांस का टुकड़ा सी, ताज़ा लहू बह रहा सी। उतों चर्चों ब्रैड लैके आई है, जी रोटी सी। जिले ने अपने हसबैंड मुठ खोल के दिखा लिया, मांस का ताज़ा टुकड़ा सी, तो वह दिल डर गया। कहते एक ताज़ा मांस है तेरे हाथ में, ये देंगे खाण नूं? वो खुद हैरान सी कि मैं तो ब्रैड लेती, ब्रैड लैके आई हाँ। इनू याद रखियो, ये कोई नॉर्मल गल नहीं है। जिसलिए असीं विश्वास नाल ते प्रार्थना करते हैं, यसू मसीह ने कहा ना, ये मेरी देही ते ये मेरा की आ, लहू आ। हाँ जी, जिससे तुहानूं जीवन मिलेगा तो बहुतादा मिलेगा। और रैली चो ही बन गया जिहड़ी असीं मंग के करते। मैं एक दिन टेस्टमनी सुनी, एक और गवाही सुनी, बहुत अच्छी गवाही सी। एक पादरी साहब ने तेल ते दुआ की, तो किसी सिस्टर दी बांह रुकी सी, बदी बांह ते उन्हें तेल लाया। वो मेरा अपना ही जीज आ, वो भाई साडा, ते उन्हें जिले तेल लाया किसी सिस्टर की बांह ते बांह रुकी पई सी, चलदी नहीं सी। यकीन मनोगे, पता नहीं खुदा ने क्यों किया। उन्हें कहा प्रभु मैं तेरा लहू लाना, वो सारी बांह लहू ना भर गई, ब्लड सारा ब्लड लग गया। वो देखते देखते लोगों ने, चर्च लोगों ने भी देखा, ये सारा खून बन गया। उस वेले की बांह जी आ वो चंगी हो गई। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जड़ियाँ दुआ करते ना उही बन जाता जो असीं प्रार्थना विश्वास करके मंगते हैं। बाइबल कहती तुहाडी उही हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल गल्लां ना समझो कि दुआ करके ब्रैड आ, ये नॉर्मल नहीं है। ये उस वक्त जी विश्वास नाल प्रार्थना करके लोगों ने दे दी, उही बन जाता। यसू मसीह दी देही तो यसू का की बन जाता, लहू बन जाता। इस करके मेरे भैन भराओ, इस नूं लैना, लैन लई अपना फास्टिंग प्रेयर करना। जिले असीं रिश्तेदारां च जाने, विआह शादियां जाने, असीं छुट्टी कर लैने अपने कामां कारां दी, जाने छुट्टी करके जाने, छुट्टी करके विआह ते छुट्टी लैके चले जाना, वर्त रखण लई छुट्टी लई बहुत औखा है। बाइबल कहती अपने आप नूं लग करके कमरे च गुजारी उदण ते खुदा नूं कहना प्रभु शायद मैं नापाक हो गया, मैनूं एक बार फिर पवित्र कर, ताकि मैं उस जिंदगी च आ सकां जिहड़ी तू मैनूं देण जा रहा है। इनू नॉर्मल गल ना समझो। दूसरी आयत जिले पतरस ने प्रचार किया, मैं दसना चाहना तुहानूं, बाइबल कहती लोग आप कहते सी असीं की करिए। मैं तुहानूं प्रभु भोज प्रचार कर रहा, ध्यान नाल सुनना। कहते की करिए, पढ़िए 2:37, ये प्रभु भोज का मैसेज है, मैं तुहानूं दे रहा। उन्होंने मन फिराया, मन तौबा करो, पानी का बसमा लो, पवित्र आत्मा पाओ। पढ़िए 2:37 की लिखिया। इनू लैन के तरीके दस रहा मैं तुहानूं, कौन ला सकदा प्रभु भोज? पढ़िए। रसूलों के करतब 2:37 पढ़ दो, जिन्होंने मिल गया होर पढ़ दो कोई। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ हाँ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ हे ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ अन्य पासों क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्हें अंदर भुख नहीं है, उन्हें अंदर प्यास नहीं है। जिस दिन भुख प्यास होएगी ना, उस दिन फास्टिंग पीरियड च होगा। ये उस दिन कहेगा मैं वर्त रखना, मैं बैठूंगा प्रभु जब तक तू नहीं देगा, मेरा काम छोड़दा छोड़ जाए, मैं बैठूंगा। एक व्यक्ति ने कलाम सुनिया यूट्यूब पर, अज तो 3 साल पहले की गल सुनी मैं। उन्हें पनी 16 पनी 17 18 दिन बैठा रहा कमरे, कहता प्रभु मैनू पुत्र आत्मा दे, मैं जाना नहीं किते।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ। 16ਵੇਂ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਛਿਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਤੌਬਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਸਮਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਔਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਲੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਾ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਜਕ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਾਤੀਓਂ ਮੇਂ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਸ਼ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਖੁਦਾ 'ਚ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਗ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3,000 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਸੇਗੀ। ਜਾਲ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੰਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਲ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੰਡੀ ਲਿਖੀ ਜਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲੀ ਫੜੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਬਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ,
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਪਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 3000 ਲੋਕ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਐਤ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਤ ਕਿਸੇ ਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੀਆਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾ। ਪੜ੍ਹੀਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾ। ਕਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਚਰਚ ਅੱਛਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਛੋੜੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਕਾਕੇ ਉੱਠ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਦੇਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਨਾ ਆਈ, ਪੈਦਲ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਆਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੂਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
मेरे को कुछ नहीं है। मैं कहा तू मेरे को आ, इत्थे आ जा, मैं तेरा इंतजाम करता। ये जिल्ले आदमी दुख दे विच हुंदा ना, उल्ले पैदल आउण नूं भी 70 किलोमीटर तो पैदल आना, 60 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर हो गया, 70 किलोमीटर पैदल चलने तैयार आ। मैं क्या आई ना, मैं तेरा इत्थों इंतजाम कर दूंगा यार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਓ, ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। 40 ਥੈਂਕਸ ਲੰਬੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਾਤ में उसका क्या करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਬੂਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬੂਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ? ਜਿੱਦਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਜਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 4 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ। ਉਸੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣੀ ਅਸੀਂ। हिंदी बड़ा शब्द की लिखा, हिंदी च और भी शार्प करके लिखा है। देखिए क्या लिखा, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा के अनुसार हथियार के समान धारण करो। क्या करो? तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार अच्छा ठीक है। हाँ, और उसी तरह ना तुसी अपनी जिंदगी नू बदलो। और क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वो छुट जाएगा जड़ा दुख सहेगा, दुख आ कष्ट आ, पाप करने मन करता है पर नहीं करना, दुख उठाना नहीं। प्रभु यसु मसीह मेरे लिए सलीब ते मरे, उन्हें कोड़े खादे आ, उहदे दे मूँह ते थुक्या गया है, मेरे परमेश्वर दे बाल मेरी करके खिंचे गए। यसु मसीह ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की थी। जिले ये गल सलीब की कथा चेते रहेगी नहीं तो तुसी देखना जेड़ा पाप करूं तेरा दिल करदा तेरे तो वाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर तेरा दिल नहीं करेगा क्योंकि तुझे मनसा दे हथियार पाले है। और क्या लिखा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन हाँ मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों की जरा शरीर दे बाकी दिन बचे है ओ मनुष्य दी कामना अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जे तौबा करके पानी दा बपतिस्मा लिया ते अपनी जिंदगी हुण परमेश्वर दी इच्छा दे मुताबिक व्यतीत करना। और क्या लिखा, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, हाँ मतवालापन, लीला क्रीड़ा, एनु पंजाबी पढ़ पढ़ फिर साइज पढ़ के लिखे, पंजाबी अच्छा लिखा है। दो आयत पढ़, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ तौबा करके पानी ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਗੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚ ਪੁਣਿਆ ਕਾਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਨਾਚ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਕੁ ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਫ ਹੈ ਸੁਣ, ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਦੀ ਭੂਆ ਲੈ ਗਈ ਕਦੀ ਮਾਸੀ ਲੈ ਗਈ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਨਤ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਭੂਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਮੁੜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕਰਾ ਮਾਰਗਾ, ਸਕਰਾ ਮਾਰਗ ਥੋੜੇ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਤੀ ਇੰਜੀਲ ਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਟ। ਇਹ ਟਾਈਟ ਰਸਤਾ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ 70-80 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉੜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲਈ ਥੋੜੇ 50-60 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜੀ ਦਾਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੌਲ ਸੁਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੇਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਆੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਚਾਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 82 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ,
मैनू अच्छा लगा सुन के उन्होंने उन्हें मैंने फोन करके किया, कहते उस दिन तुहाडे चर्च च रश बहुत सी, काफ़ी लोग से। कहते मैं कहा अच्छा। कहते फिर मैनू तुहाडे लई मौका नहीं मिलिया, किते इत्थे आके खलो के मेरे कोट नूं उन्होंने पिछले दिनों च अपना रुमाल लैके इहदा टच करके चले गए। उन्हें गवाही देन आना सी, पता नहीं आए नहीं, उन्होंने फोन आया से मैनू 14 तरीक को मैं उन्होंने टेस्टमेंट कराऊंगा। कहते मैं दुकान ते गया, बड़ा दुकान तो बहुत परेशान सी, बेचन तले बिकती नहीं सी। अंदर कुर्सी ढाई, मैं जड़ा कपड़ा लैके गया मैं उन्होंने लैके गया, तुहाडे नाल छवा के उन्होंने संभाल के रखिया। मैं जग भर के निचोड़ के जग भर लिया, वो पानी लैके मैं दुकान ते छिड़किया, छिड़के तो मैं क्या प्रभु यीशु मसीह, ये पानी मैनू पता हुण तेरे दास दे विचों मैं शक्ति खिंच के लाया रुमाल दे नाल, जिद्दां उस औरत ने खिंची, मैनू पता हुण तू जरूर कर देगा। उन्हें उही पानी दुकान से छिड़क दिता। हले ये टेस्ट मेरी नवी नवी गवाही आई है। कहते मैं छिड़किया, एक कुर्सी ते बैठा सी, 1 घंटे बाद फोन आया, कहता मैं बैठा सी कि तुसी दुकान सेल करना चाहुंदे हो, असीं लेना चाहुंदे। जिन्ने पैसे चाहुंदा सी कहता उन्ने पैसे मैनू मिल गए दुकान ते। ये गल कदों हुई? उसकी मौजूदगी जिहड़ी आ वो चमत्कार नूं लैके आएगी, उसकी मौजूदगी। तो मैं पौल सुलैमान थोड़ी कहता मेरा प्रचार गल्लां दा नहीं, गल्लां बातां नहीं है, भाषा नहीं है, सामर्थ है। मेरे भैन भराओ, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा प्रभु दे विच होके कि साडी प्रभु भोज की मीटिंग होने जा रही है, उहदे लई असीं किन्ना क अपने आप को समर्पित करिए। प्रभु जे मैं ना लिता जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती इत्थे जिंदगी है, इत्थे जीवन जीवन इस रोटी विच। तदी प्रभु यीशु मसीह ने गल कही, कहता मूसा ने तुहानूं आकाश च रोटी दित्ती आ, मेरा पिता तुहानूं स्वर्ग तो की देगा। जिहड़ा इंसान खाएगा वो फिर कभी मौत नूं नहीं वेखेगा, यूहन्ना जी च लिखिया। और रोटी मैं तुहानूं देना, चेले कहते सानूं भी रोटी दो है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना जी कहा मैं तुहानूं वो रोटी देना जिचे हमेशा दा इंटरनल लाइफ आ, जिंदगी आ हमेशा। मेरे भैन भराओ, असीं वो रोटी विच शामिल होने जा रहे हैं 14 तरीक नूं। तुसीं मैनूं ये पुछोगे 14 नूं क्यों मीटिंग रखी है, कारण की है? उदों तुसीं मैं तुहानूं दस दूंगा 14 नूं मीटिंग क्यों रखी है। उस करके मैं दसूंगा 14 तरीक नूं क्यों, पहली नूं क्यों रखी, जबकि बाइबल तरीका पहले हफ्ते तुसीं मनाओ। बाइबल तो इदां ही कहंदी पहले हफ्ते मनाओ, तो तुसीं 14 नूं क्यों रखी है? मेरे भैन भराओ, उदों एक खास गल होवेगी, मैं तो सुनना चाहुंदा तुहानूं अज ये प्रभु की इच्छा है ना। तो मैं दसूंगा तुहानूं मैं 14 नूं क्यों रखी है। उस तो पहले साढ़े को 2 हफ्ते मैं प्रीच करूँगा तुहानूं हर हफ्ते कि असीं कौन और शामिल होएगा तो कौन नहीं होएगा। इस करके अपनी पूरी तैयारी करिए कि परमेश्वर मैनूं वो जिंदगी की रोटी चाहिए आ जिथे मैनूं हमेशा तक ही मिले, जीवन मिले। आइए अखां बंद करांगे ते दुआ च चलांगे। प्रभु तेरे वचन मैं सुनिया अज कि उच्चे मैं शामिल होऊंगा, कि खुदा ना कोई फैसला लोगे प्रभु, कि जिमें लगातार लिखा कि संगति करनी, लगातार कदी कदी नहीं, लगातार लगातार संगति करनी। पहली गल तौबा करनी, दूसरी गल बसमा पाया आदमी, पवित्र आत्मा पाया आदमी, लगातार संगति करने वाला, शिक्षा लेंदा जिहड़ा, हां जी, उन्होंने लोगों और वर्त रखता है, उन्होंने लोगों जायज़ आ कि परमेश्वर के समर्पित किए जान, अपने आप को समर्पित करके फिर प्रभु भोज लैन। ये तेरी परमेश्वर को मन भाउण की गल लगेगी। लिखा बाइबल च लिखा है, लिखा अहाब ने जिले वर्त रख के अपने आप को समर्पित किया ना, तो खुदा की आवाज आई, एलिया देख मैं तो सब कुछ नष्ट करने वाला सी, अहाब ने वर्त रख के अपने आप को नरम कर लिया। इदा लिखा राजा की पुस्तक च लिखा, उन्हें फास्टिंग प्रे करके अपने आप को समर्पित, खुदा कहता मैं छड़ दूंगा।
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਕੇ ਫੇਕ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। किसी इंसान ने नहीं, खुदा ना वाचा बनी परमेश्वर, चाहे मैं किदा भी होवां, मैं एक फैसले दे नाल अपने निर्णय दे नाल तेरे कलाम दे निर्णय लिता कि मैनू इवें जीना जिवें 2:37 च लिखिया, लगातार संगति करनी मैनू तौफीक दे, मेरे इंतजाम कर ताकि मैं लगातार ही संगति कर सका। और प्रभु मेरे ते दया कर, मैनू पवित्र आत्मा दा दान भी दे और मेरे ते अनुग्रह भी कर, जे मैं मैरिज में जाने छुट्टी लै सकता हाँ तो मेरे ते कृपा कर, मैं वर्त रखने भी छुट्टी कर सका अपने काम तो। ये मेरे च वड्डी कमजोरी आ। अज मैनू समझ आई आ कि मेरे को होली स्पिरिट नहीं है। कईयों को हैगा सी, उन्होंने बुझाता, संगति ना करके घर च बुझ गया उन्होंने। वो दुआ कर कि परमेश्वर फिर मैनू अपने आत्मा का अभिषेक दे ताकि फिर मैं आत्मा च पर के तेरी प्रतिष्ठ करा। छोटी छोटी अपने मन से दुआ करिए। कलाम अगर तुहाडे अंदर वचन गया आ तो मनन करके देखिए, परमेश्वर ये गल्लां तुहाडे अंदर हैगियां कि नहीं हैगियां, प्रभु नूं कहिए। जिवें दाऊद कहंदा है ना, प्रभु मैनू परख, मैनू चैक कर, मेरे च कोई पाप तो नहीं। दाऊद कह सकदा है, राजा होके कह सकदा, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्यों नहीं कह सकदा कि स्वामी जे कोई कमी है जी मैनू भी समझ नहीं आती। हाँ जी, एक और दाऊद ने बहुत अच्छी गल कही, कहना मेरा कोई पोशीदा पाप भी होवे तो आए खुदा मैं भी मरे ना तेरे सामने, मैनू क्षमा कर। मेरिया सारिया सोचां नू तू पवित्र कर दे, अपने दे मेरे अंदर भर दे, पाक जूफे नाल यसू जी, पाक जूफे नाल यसू जी, मैं करा तेरी वड्याई, मैनू दे पवित्र ताई, मैनू दे पवित्र, मैनू दे। आमीन। मैनू दे पवित्रताई, मैनू दे पवित्र, मैनू दे पवित्रताई, मैनू दे पवित्रताई, जांदी तेरे विच जो पाई, मैनू दे पवित्रताई, जांदी तेरे जो पाई, मैनू दे, मैनू दे पवित्रताई, मैनू दे, मैनू दे पवित्रताई, मैनू दे। मैनू देह पवित्रता है। पता कदों कही दाऊद ने गल, जिले दाऊद गिर गया गुनाह दे विच, उस तो बाद इन्हें गीत गाया, मैनू देह पवित्रता है। दूसरी गल ये भी कही दाऊद ने,
51 ਜਬੂਰ 'ਚ ਆਈ ਖੁਦਾ ਮਾਫੀ ਜਿਲੇ ਮੰਗੀ 51 ਜਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਹੁਣ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਨਸਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਤਦੀ ਉਹਨੇ ਗਾਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਛੱਡੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਆइए इस वचन ਲਈ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ